परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी श्रीमा उपस्थित समस्त अपा भाई मान को प्रणाम एवं सुस्वागतम। आज आलोच्य विषय वस्तु से हेले नाटकर रचयिता अभिनेता एवं अभिनयर दृश्यपट। Author and actor is he with himself as a scene. Author and actor with himself as a scene. से नाटकर रचयिता अभिनेता एवं अभिनयर दृश्यपट से होचंदी पुरुष। एपिसोड नंबर 186 द सीक्रेट नॉलेज पेज 61 गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान 186 तम एपिसोड को आपण मान को स्वागत। 61 पृष्ठा आमे तार तीनोटी लाइन देखिबा। Thus have they made their play with us for roles. Author and actor is with himself as a scene. He moves there as the soul, as nature see. Actively आमे पुरुष प्रकृति भीतर को आमे प्रवेश करूचंती तांका लीला विषय किछि सम्यक धारणा ग्रहण करिबा पई पाइबा पई आमे चेष्टा करूचंती। कोन कहिले एई पर भाबरे 10 have they made their play with us for roles. से पुरुष प्रकृति को जहा कथा कुआ जाउची से माने हमकु से मानकर अभिनयर भूमिका प्रदान करी तांकर नाटक रचना करिसंती। अधिकांश समय रे आपण देखिथिबे जे नॉर्मली कोन हुए कि जने लेखक बा रचक मान जे बही लेखुची नाटक लेखुची किंबा कविता लेखुची गीत लेखुची सी गोटे काहाकू ता इच्छा है से गोटे कौन लेखे एवं तार परवर्ती अवस्था आमे कौन करू से नाटक अनुसार आमे विभिन्न प्रकार चरित्र बाछु। बेले बेले उल्टा हुए कौन गोटे चरित्र को देखी ताकू ता चरित्र जमितिका तार कैरेक्टरिस्टिक जमितिका सेई भली कौन करे ना बही लेखा हुए। से जमिति गीतटा गाइबो सेई भला गीत गोटे तैयारी करा जाए। एई भलिया नाच जहा को शूट करिवो सेई अनुपात रे स्टेज ता तैयारी करा जाय थाए। अधिकांश समय आपण देखिबे अनुभव मध्य करिथिबे अमिताभ बच्चन को जो रोल ता शूट करिवो एई अनुपात रे बही लेखा जिवो। भिकु सेठ जेमिति आपण किंबा दैतारी पंडा जो विलेन माने ओडिया रो यात्रा रो सगुणा बसी जी डेणा मलई किंबा भिकु माने दैतारी पंडा तांकु जोटा सुइटेबल हो सेई अनुपात रे तैयारी करा जानती देखंती। तेणु एठी कौन होची ना आमु केवल गोटे रोल दिया भूमिका प्रदान करी तांको नाटक रचना करिसंती। से जानिचंती कोउटा काहाकू सुइटेबल हबो कोउटा काहाकू भूल हबो कोउटा काहाकू फेवर करिवो कोउटा काहाकू डेभर करिवो सब जाक जानि करी करिसंती। ऑथर एंड एक्टर इज विथ हिमसेल्फ एज अ सीन से होचंती से जो पुरुषन कथा कहउचंती नाटक रचयिता सेया सेई लेखिचंती से ऑथर एक्टर अभिनेता मध्य सेया विथ हिमसेल्फ as a scene अभिनयर दृश्यपट मध्य सी तांकु नेइकरी सब तयारी हिची। he moves there as a soul आत्म पुरुष के रूप रे सी कोन करजनी गतिशील होइचंती एवं आज सी तांकर लीला संगिनी हेले जो प्रकृति तो एई भलिया हेकरी से चित्र तयारी करिचंती एवं चित्र अंकित हिची। आउ थरे पढुची बड सुंदर जिंस आमे सेना सौभाग्य पाइचू ताकू आमे पढ़ी दउचु किंतु आ तळर भीतर गभीर सत्य को केते जण बा काई ता भीतर को जिवे आमे पढुचु गोटे स्तर रे थाई गोटे चेतना रे थाई कि किंबा तीनोटी लाइन आमे पढ़ी देले तार तीनोटी लाइन रो इंग्रजी अछि सेपट ओडिया अछि ताकू देखि देकरी मन गोटे कोन कहि देले किंतु वास्तव रे जदी रियलाइजेशन स्तर को जिवे जे प्रकृति रे कोन पाई ए जिंस सृष्टि हेछि कोन पाई तंकर लीला हेछि तन्मय भाव विहोळ हे जिवे किंतु प्रकृति रे आमे ता भीतर को जाउनु अंतत एतिके होउथला ताको पढू भी नथिले एबे टिके पढिबा को प्रयास कलेनी संपूर्ण भाव रे न हेले भी आंशिक भाव रे। Thus have they made their play with us for roles. Author and actor with himself as a scene. He moves there as the soul as nature see. एई परि भाव रे समाने पुरुष प्रकृति हमको समानकर अभिनयर भूमिका प्रदान करी तांकर नाटक रचना करिसंती। से पुरुष हेले नाटक रचयिता अभिनेता एवं अभिनयर दृश्यपट। एही लीला रे से आत्मपुरुष रूपे गतिशील एवं सेथिरे तांकर संगीनी हेले प्रकृति।
कौन लिखुचंती समस्त अभिव्यक्ति अभिव्यक्त विश्वर अधिष्ठाता हेले पुरुष परम पुरुष जानिचंती प्लान करिचंती से तैयारी करिचंती से तांकरी कल्पना रे तैयारी होची प्रकृति को से ट्रेन करूचंती प्रकृति तांकर कल्पना अनुसार तांका प्लानिंग अनुसार सब तैयारी करूचंती विश्वर अधिक अभिव्यक्त जो विश्वटा अभिव्यक्त होची मैनिफेस्टेड यूनिवर्स तार कौन होचंती सी हेले अधिष्ठाता होचंती सेही परम पुरुष एवं प्रकृति हेले तांकर गतिशील बा क्रियात्मक विभाव एग्जीक्यूटिव एस्पेक्ट सबु जंक तैयारी कले सी अधिष्ठाता होचंती सी तांकर जो गतिशील बा क्रियात्मक विभाव होचंती प्रकृति से पुरुषंक ठारू उद्भूत एवं दुहे एक एवं अभिन्न तत्व जानिचंती बारंबार आम अलग चाहूचंती देयर आर टू हु आर वन एंड प्ले इन मेनी वर्ल्ड्स एक अभिन्न महाप्रभु विषय तबले आलोचना करती से जिनस हमको बारंबार शुभे एक ही चेतना एक ही सत्य एक ही मार्ग एक ही दर्शन एक ही तत्व ये सब जाक एक केवल दुईटा द्वैत रूप में आम देखुंत तेणु सी जो प्रकृति है गतिशील और क्रियात्मक विभाव पुरुषों ठार उद्भूत होती सृष्टि होती दुहे एक एवं अभिन्न विश्वलीलार संगी प्रकृति देवी ये जो लीला तार संगी जो प्रकृति देवी विश्व क्रिया केवल पुरुषों संकल्प को रूप देते लॉर्ड द विल स्टैंड आई एग्जीक्यूट पुरुष जहाँ प्लान जो संकल्प करमिति भावी प्रकृति केवल रूप प्रदान कर समग्र सृष्टिर सर्वजन कौन होती सर्जनाकारी पुरुष दिव्य भावना जहाँ प्रत्यक्ष करुता कार्यकारिणी शक्ति माध्यम शक्ति माध्यम विश्वर से सब को अनंत छंद तरंग रूपायित कर लगी भगवान जहाँ चिंता पुरुष जहाँ चिंता करती जमीती चिंता करती जमीती प्लान करती एक्जाक्ट से चेतना एवं से छांचरे सबुजाक गढ़िबार रूपायित कर लगी जावतीय रचना जहाँ सब रचनाटा ना आप कि रोल करेंगे गीतटा ना केमी नाचे गाइबे केमी तेणु सबुजाक जिनस जो रचना होती अनंत छंद तरंग रूपायित कर लगी प्रकृति यही जावतीय रचना है पुरुषंकर निजस्व चेतनार एक कौन क्षेपण बा आत्मविस्तारण मात्र अभिक्षेपण मैंने पकई थ्रो कर प्रक्षेपण कर आत्म निजक विस्तारित कर सृष्टि कारण विश्वटा हूँ सत्तार प्रोजेक्शन विश्वटा ही तैयारी तार परवर्ती अवस्था कहते से लीलामय यहीपरि भाव में निज निजर प्रतिरूप को विश्व रूपावली मध्य अवलोकन निजे चाहिए एक अनेक हेले डिवाइन मेनी तेणु तैयारी कला बेलू निजर रूप को निजे संकल्प कले निजर रूप को प्रक्षेपित कले तेणु जहाँ सृष्टि रूप जहाँ या गोलाप फूल या रूप ये देखुं घास फूल यही हूँ अभिक्षेपण और आत्मविस्तारण धीरे 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 बढ़ला आरंभ कला सी आनंद बसी उपलब्धि करुँच कारण सबूता मोर जहाँ तो देखुं मु जो सृष्टि हूँ मोर तेणु जी नौ कि असुविधा ना जो माँ पाक जाऊँ बापा पाक जाऊँ पिला जाए पैसा मागुचे से कौन भाभी चिंतिक पैसा दौरान जहाँ तो रोजगार कर सब ये जमी माँ बापा जमी आनंद दे दौरान तार संचय करके सब तैयारी करके पैसा छाड़ी दौरान गढ़िबार व्यस्त सेमती समस्त जी माँ बाप सी मत सृष्टि कहीं से हाथ ये करेंगे डरवे आपड़ी कहे कहीं देला जी जार जहाँ दरकार जिते जहाँ दरकार से अनुपात दिखती रिसेप्टिविटी अनुसार दिखती किए के ग्रहण कर तारी अनुपात दिखती से लीलामय जपरी निजे निजर प्रतिरूप को विश्व रूपावली मध्य से अवलोकन करुँच लीलार आनंद पाई से निजे विश्व रंगमंच होती लीलाटा हम जे नाटकटा अभिनूत हम प्रथम तो हूँ गोटा रंगमंच दरकार लेखाकार को जड़े दरकार तार डायरेक्टर जड़े दरकार किसी लोक तो रोल करने कि दरकार तेणु ये सबूक कौटू आस सबूक जोगाड़ हो सारा बही लेखा हे ना तेणु सबूक प्रस्तुत होती निजे विश्व रंगमंच होती से पुणी अभिनेता रूपे अवतीर्ण हुई आक्टर सी अभिनयर दृश्यपट सी आज सीन जो कहते सीन चेंज होगा तेणु दृश्यपट होती सी समुदाय जगत है द्वैत तत्वर जटिल संबंधर परिणाम जटिल संबंध आपड़ कहीपर कि सीए कहीं से दायित्व ने ना आपको कहीं दिहला ये सब भेग टर्म दीज आर भेग टर्म्स कारण यहाँ मानसिक कल्पना नहीं करूँ भगवान जहाँ चाहते सृष्टि हम ना आम जहाँ चिंता करवा अनुसार हम यही जो यहाँ कहते जटिल यही जो हूँ कौन द्वैत तत्व पुरुष प्रकृति जो
ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜଟିଳ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ତାର ପରିଣାମରୁ ଏଇ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆପଣ କହିବେ ଯଦି ତାଙ୍କର ମିଳିଯିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ବିଛୁଡି ଗଲେ କାହିଁକି? ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଯିବାଟା ଶେଷ ତାହେଲେ ଗଢା ହେଲା କାହିଁକି? ବିଚ୍ଛେଦ ହବା ଯଦି ଶେଷ ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ମିଳନ ହେଲା କାହିଁକି? ଧ୍ୱଂସ ଯଦି ଶେଷ, ଯଦି ଜୀବନର ଶେଷ, ଯଦି ସୃଷ୍ଟିର ଶେଷ ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କାହିଁକି? ଘୃଣା ଯଦି ଜୀବନର ଶେଷ ତାହେଲେ ପ୍ରେମ ଆସିଲା କାହିଁକି? ଇଏ ବି ଗୋଟେ ନାଟକ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଲୀଳା, ଇଏ ଗୋଟେ ଲୀଳା। ତେଣୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଭିତରକୁ ନେଉଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୀତା ନିବନ୍ଧ ମାଳାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏସେଜନ ଗୀତାରେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରାତ୍ପର ଯିଏକି ନିଜ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସତ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ ଥିଲେ ଅନେକ ହେଲେ ସବୁ ଭିତରେ ରହିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏସେଜନ ଗୀତାରେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରାତ୍ପର ଯିଏକି ନିଜର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ତ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଦିବ୍ୟ, ଅଦିବ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଅନ୍ଧକାର ସେଠି ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୀଳା। ତେଣୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସତ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏଇ ସବୁ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସବୁକୁ ନିଜର ବିଶ୍ୱସ୍ଥିତ ପରମ ପଦରୁ ଶାସନ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ଏକ ଥିଲେ, ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ, ଚଳଉଛନ୍ତି ସେଇଆ, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ କିଛି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କିଛିକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ଥିତ ପରମ ପଦରୁ ଶାସନ କଣ ହଉଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସମୟ ପରେ ଆପଣ ପଢିବେ, ସବୁ ଯାକ ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଛପଟରେ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ବେଲ୍ ସବୁ ଯାକ ଲବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ପ୍ରକୃତି ହାତରେ ସବୁ ଯାକ ମନୋପଲି ପାଇଁ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଗତିଶୀଳ ରୂପ ସିଏ, କ୍ରିୟାତ୍ମକ ରୂପ ସିଏ। ଇଏ ରହିଛନ୍ତି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇକି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଜଣାଯାଉଛି ଯେମିତି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଖବର ନଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ସେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ନୂଆ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ସାରି ଦେଇକିରି ନଦୀ ଗାଁରୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଯେମିତି ନଦୀ ଗାଁ ବାଟରେ ପୁଣି କେତେବେଳେ ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ଯିବୁ, ସେ ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ, ନିୟନ୍ତା, କାରଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାହା ବି ଘଟୁଛି ସବୁ ଗୁଡାକର, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କାରଣ, ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ନିୟନ୍ତା, ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ। କଜ୍, ରୁଲର, ଡିରେକ୍ଟର, ତିନିଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି। କଜ୍, ରୁଲର, ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ ଦ ପ୍ଲେ, ଅଲ୍ କସ୍ମିକ ହାପନିଂ, ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି। ତଥାପି ସେ ଏତେ ମହାନ ଏବଂ ଶକ୍ତିମାନ ଅନନ୍ତ ଯେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଭାବରେ କଣ କରୁଛି ନା ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, କିଛିଟା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମର ନୁହଁ, ଆମେ କରିପାରିବାନି, ସେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତିଆରି କରିଦେଲା ବେଳକୁ ଏଟା ହଉଛି ମୋର ପୋଜିସନରେ, ମୁଁ କ୍ରିଏଟର, ମୁଁ ମତେ ଛାଡି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସବୁ ଯାକ କରିଦେଇକି ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନାହିଁ। ଆମେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛୁ। ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଘର କରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ବାହାରେ ରହିଲେ। ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ତାକୁ ଛାଡିକି ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ଭଲ କାହାକୁ ଆଉ କାହା ସହିତ ନିର୍ଭର କରିବି କିମ୍ବା ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆରି ଭିତରେ ଆମେ ରହିଯାଇଛୁ। ଆମେ ଅହଙ୍କାର ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଆଉ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଇନକନସାଇନ୍ସ, ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ଇଗୋ, ଏଗୁ ଆମକୁ ସିଏ ସଂକୁଚିତ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ପଡି ଯାଇକିରି ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଯେ ଅନ୍ତତଃ କଣ ନା ଆମେ ସବୁ କରିଦେଲୁ, ଆମେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଅଭିନୟରେ ଭୂମିକା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବେ ଛୋଟବେଳେ ବା ଏବେ ବି ଗୋଟେ ନାଟକ ସିନେମାରେ ହଉ, ନାଟକ ଗୋଟା କୋଉଠି କଣ କରୁଥିବେ, ଜଣେ ନାଟକ କଲେ କଣ ହବ, କିଛି ରୋଲ ତ ଅଛି, ବହିଟା ତ ଲେଖା ହେଇଛି, କିଛି ରୋଲ ଅଛି। ଆପଣ କହିବେ କାହିଁକି, ଜଣେ କହିବ ମତେ ହିରୋ ରୋଲ ମିଳିଲା କେମିତି, ଆଉ ଜଣେ କହିବ ମତେ କାହିଁକି ଖଣ୍ଡା ଉଠା ରୋଲ ମିଳିଲା କାହିଁକି। ତ ସମସ୍ତେ ଯଦି ହିରୋ ହେବେ ତାହେଲେ ଖଣ୍ଡା ଉଠେଇବା ପାଇଁ ତ ସିଏ ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ରୋଲ ଦରକାର, ତାକୁ ତ ପୁଣି ଗୋଟେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ସେଇଭଳିଆ ଗଢିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଯାହା ରୋଲ ତାକୁ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଗଢିଛନ୍ତି। ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ହଉଛି, ସବୁ ଯାକ ହିରୋଇନ ଫିରୋଇନ ଯେତିକି ଯୋଉ ଝିଅ ଯାଇଛନ୍ତି ଲେଡି ଟ୍ରୁପ୍ ଟା, ସବୁ ଯାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅସାମାନ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ହିରୋଇନ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ରହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଝାଡୁ ମାରିବ କିଏ, ସେ ଚା ଦବା ପାଇଁ କିଏ ଯିବ? ସବୁ ଯାକ ପୁରୁଷ ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ସଲମାନ ଖାନ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଥିବ, ଅମିର ଖାନ ଭଳିଆ ହେଇକି ରହିଯାଇଥିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଖଣ୍ଡା ଗୋଟିବା ପାଇଁ କିଏ ଯିବ? ତେଣୁ ସେଭଳିଆ ପାଇଁ ବି ଲୋକ ଦରକାର। ସେଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଅଛି,
କମେଡିଆନର ମଧ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଅଛି। ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ଭଳିଆ ହବ, କେମିତି କଣ ହବ? କେମିତି କଣ ହବ? ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହୁ, ଆପଣ ଏଠିକି କୃଷକ ହେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି ନା ମାଳି ହେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି ଜଗତକୁ? ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଏମିତି ହେଲା ନା ପୁଅ ସିଏ ପୁଅ ଏମିତି, ମୋ ପୁଅ ମତେ ମାନିଲାନି? କୃଷକ ସେଇ କଥା କରେ, ଧାନ ବିଲରେ ଅନ୍ୟ ଘାସ ରହିପାରିବନି, କାଟି କୁଟି ସଫା କରି ତାକୁ ସଫା କରି ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ମାଳିର ଧର୍ମ ଅଲଗା। ଗୋଟେ ବଗିଚାରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ପୁଷ୍ପ ତା ଦେହରେ ରହିବେ, ଇଭିନ୍ ଘାସ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ତାର କାମ ହଉଛି ତାକୁ ଯତ୍ନ ନେବା। ଏଠି ହଉଛି କଣ ନା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି ଭାବିବି, ଯାହା କରିବି, ଯେମିତି ଚାଷ କରିବି, ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଚାଷ କରିବି, ଏଟା ହଉଛି କୃଷକର କାମ। କିନ୍ତୁ ମାଳିର କାମ ଆମକୁ ଦିଆହେଇକି ଛଡା ହେଇଛି, ଆମେ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଅଭିନୟର ଭୂମିକା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲୀଳା, ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ରୋଲ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଶ ଏବଂ କାଳର ବ୍ୟାପ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବା ଚିତ୍ ତାପସ ପ୍ରକୃତି ରୂପରେ ଏବଂ ଲୀଳାମୟ ସର୍ବଭୂତର ଆତ୍ମା ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଯୁଗଳ ଲୀଳାର ସେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ କଣ ଚେୟାରଟା ଯଦି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ପୁଅକୁ ତାପରେ ମତେ ସିଟ୍ ମିଳିବ ତ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏମିତି ଅହଙ୍କାର ଥିବ, ଏଇ ଚେୟାରରେ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ବସି ଆସିଛି, ଯୋଉଦିନ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଦିନ ଭାବିବେ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଦେଖିବେ ସେ ଚେୟାରକୁ ଦେଖିକି ଡେଲି କାନ୍ଦୁ। ଯଦି ବଡ ପଣିଆ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ଯଦି ଅଛି ଗାରିମା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଉଥିବେ, ଠିକ ଅଛି ମତେ ଯୋଉ ରୋଲ ଦିଆହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେଇ ରୋଲ କରୁଥିଲି, ସେଇଠି ଯାଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଆଉ ସେ ମାନେ ଇଏ ବେଳକୁ ବି ମାଡ଼ିବେନି, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଆରକୁ ମାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଅଫିସର ଦୁଆରକୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରିଥିବେ, ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଯୋଉଠି ସେ ଦିନେ ମାଲିକ ହେଇକି ବସିଥିବେ ଚେୟାର, ସେଠି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଷ୍ଟରେ କିଛି ଥିବେ। କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିବେ ତ ଗୋଟେ ସେଇ ଯୋଉ ଚେୟାରରେ ବସିଲା ବାଲା ତ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଥିବ ନା, ସେଠି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଚେୟାର ହୁଏ ତ ମିଳିନଥିବ, ମିଳିପାରିଥାଇପାରେ, ମିଳିବି ନଥାଇପାରେ, ଏକ୍ସଟେନସନ ନ ହେଇଥିବ ଅନ୍ୟ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ନିଡ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ କିଛି ପରିମାଣ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କହିବେ ନା ମୁଁ ଏଇ ଚେୟାରରେ ବସିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଗୋଡ଼ ହଉଛି। ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ସବୁ ଯାକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପା ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନା ମୋ ପୁଅ ମତେ ଓଭରଟେକ୍ କରିଗଲା, କି ମା କୁହେ ନା ମୋ ଝିଅଟା ମୋଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ସିମ୍ପଲି ଚାଲନ୍ତି, କାରଣ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ସନ୍ତାନ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ସେମାନେ କହିବେ ନୋ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟିଂସନ, ନୋ ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ, ନୋ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋ ଆଗରେ ଏକା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର, ତାପରେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ, ମୁଁ ସେଠିକି ତ ଗଲେ କଣ ଜାଣିବି, ସେଠି ତ ମୂଳରୁ ଯିବାକୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଥିଓରି ପଢି ଦେଇକି କିଛିଟା ଚାଲି ଆସିବି, ଥିଓରି ପଢି ଦେଇକି ଚାଲି ଆସିବି। ଯୋଉଠି ଆଜି ମୁଁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲି, ସେଠି ବସିଥିଲେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ, ପାଖାପାଖି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା, ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ ହବ ଏଡୁକେସନ ଉପରେ, ସାଇକିକ ଏଡୁକେସନ ଉପରେ। କିଛି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହିଲେ, ଶହ ଶହ ପିଲା ଆସିକି ବସିଥିଲେ, ମାନେ ସେମାନେ ମିଶୁଥିଲେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଥିଲେ, ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ ଦ ଅଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛୁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛୁ, ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି କଣ ନା କେମିତି କଣ କେମିତି କଣ ଛାଡିକି ପଳେଇବୁ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜିନିଷ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା, ୟାର ପଛରେ ସତ୍ୟ କଣ। ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମ ବଦଳରେ ଯଦି ଆପଣ ଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ? ଅନ୍ତତଃ ସେମାନେ କରିବେ ନାହିଁ, ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ତ ସେ ଅନ୍ତତଃ ସାହସ କରୁ। କେମିତି ଆମେ କହିବା ଯେ ୱି ଆର୍ ସୁପିରିୟର, ଦେ ଆର୍ ଇନଫିରିୟର? କେମିତି କହିବା? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କେମିତି କଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଆମେ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା, ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ଏବଂ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସମ୍ଭାବନା ରୂପେ ନିଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏଗୁଡା ସବୁ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ନାନା ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ସବୁ କଣ କରୁଛି ନା ବିକଶିତ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ମୂଳରୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବେନି, ନଜା ଜୀବନ ସାରା କହିବ, ଗୋଟେ ଲୋକ କହିବ ମୁଁ ଚାଲିବିନି। ତେଣୁ ଚାଲିବା ନ ଶିଖିଲେ କଣ ହବ? ଲୋଭ ଗେଲ କରିଦେବେ, ଚାଲିବା ଶିଖେଇବେନି। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ, ଚାଲିପାରିବନି, ଗୋଡ ପଡିଥିବ ଏପଟ ସେପଟ। ସେତେବେଳେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଭାବିବ କଣ, ତାର ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ପାଇଁ ସେ ଯେତିକି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହବ,
ପ୍ରଧାନତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ହବ। ଆରେ ସମସ୍ତେ ତ ପଢନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଢନ୍ତି, ପଢିବାରୁ ଶିଖନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପଢିବା ଶିଖିବାକୁ ଯଦି ପଢାଉଛି, ମତେ ତମେ ନ ଶିଖେଇକିରି କୋଳରେ କାହିଁକି ଧରିକି ବୁଲୁଥିଲ? ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୋର ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ ବିଫଳତା, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦାୟୀ। ଆମେ ବୁଝୁ ନା, କାରଣ ଆମର ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ହଉଛି ଏସ୍କେପିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ, କେମିତି ଖସି ପଳେଇବା, ଦୋଷଟା କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେବା, ଅନ୍ୟ କାହା ମୁଣ୍ଡକୁ ପେଲିଦେବା। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ରିଅଲ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଯୋଉ ପର୍ପସ ଅଛି, ତାହା କେବେ ସଲ୍ଭ ହୁଏନି। ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି। ଏତେ ଜିନିଷ ପଢି ଦେଇକି ଯାଉଛୁ, ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହା ପଢିକି ଯାଉଛୁ, ଯାହା ଶୁଣିକି ଯାଉଛୁ, କେବେ ହବ ନାହିଁ। କଣ ସେ ଅଥର, କଣ କେମିତି ଆକ୍ଟର, କେମିତି ସିନ୍ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, କେମିତି ସେ ସୋଲ ଭରି ଯାଉଛନ୍ତି, ନେଚର ପରି କେମିତି କଣ ପ୍ରକୃତି ଆସିକରି, ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ଆସିକରି ଆଜ ନେଚର ସି କେମିତି କଣ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ କୋଉ ରୋଲ ଦିଆଯାଇଛି, ଏସବୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କେତେ ରାତି ବିନିଦ୍ର ହେଇଯିବ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭାବିବାକୁ ପଡୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଟିକେ କାନରେ ବାଜିଲା, ସବୁ ଯାକ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନା, ବୁଝିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଟିକେ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ କାନରେ ପଡିଲା ତାକୁ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ ଯାକ ହେଇସାରୁ ତାପରେ ଯିବି ନାଚିବା ପାଇଁ, 60 ମୋହଣ ଘିଅ ହବ ନା ରାଧା ନାଚିବ। ଆରେ ଯାହା ହଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଜୀବନର ସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନଥାଏ, ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆସେ ପଡେ, ଆଉ ଭଗବାନ ସବୁ ତିଆରି କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ହଉଛି, ଗାଡି ଯାଉନି, ଫଙ୍କସନ ର ଅବସ୍ଥା ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା, ସବୁ ଯାକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ହେଇଯାଇଛି, ଗାଡି ବନ୍ଦ। ତଥାପି ଆମେ କଣ କରିବା? ଗାଡି ତ ବନ୍ଦ, ଘରୁ ବାହାରିବାନି। ଏମିତି କହିଲେ କଣ ହବ? ଗୋଟେ ସାଇପର ସୋସାଇଟି ତିଆରି ହେଇଯିବ, ଇନର୍ସିଆ ଆସିଯିବ। ଯିବେ ଭଗବାନ କଣ ଗୋଟେ କରିକି ରଖିଥିବେ, କାର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବ, ପୁଣି ଆଣିକି ଘରେ କାର ଛାଡିବ। ଅସୁବିଧା କଣ? ଯେମିତି ଯାଇଥିଲେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ ନା, ବସରେ ବସିକି ଠିଆ ହେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଗଲେ କେମିତି ନା କାରରେ ଗଲେ, ଆସିଲେ କେମିତି କାରରେ ଆସିଲେ। କୋଉଟା ଭଲ ହେଲା? କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କଲେ କଣ ନା, ସାହସ କରିକି ଘରୁ ବାହାରିଲେ ବୋଲି, ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ମାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଥିଲା, ସାହସ କରି ଡାକିଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଗଲେ, କେମିତି ଯିବେ, କୋଉଠି ବସିବେ, କେମିତି ଆରାମରେ ଯିବେ, ଶାନ୍ତିରେ ଗଲେ, କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଉଥିଲେ, ବସର ଗୋଟିଏ ଧାରା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଇଏରେ ନେଇଯାଉଥିଲେ, ଭଗବାନ ଅନେକ ଜିନିଷ ମା ଦେଖି ଦେଖି ନେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। କୋଉଟା ଭଲ ହେଲା ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ସମର୍ପିତ, ମା ତୋ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ଯଦି ଘରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତେ କିଛି ଦେଖିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ସେତିକି ତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ହଁଟା ତ ମାରିବାକୁ ପଡିବ, ହାତଟା ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, କନସେଣ୍ଟଟାକୁ ତ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି କିଛି ନ କରିବା ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି କିଛି ନ କରିକି ଶୋଇପଡ଼ିବା, ମା ଆସିକି ମୋର କରିଦେବେ, ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, କାନ୍ଦିବା, ଆଉ କଣ ଅଛି? ସମୟ ହାତରୁ ଚାଲିଯିବ। ସମୟ କହୁଛି ତୁଟାଇ ଲୁହ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଲେଉଟି ଯାଅ, କାଳେ କୁହୁଡି ହେବ ବାଟ ନ ଦେଖା ନଯିବ, କାଳେ ମେଘ ଢାଙ୍କି ଦେବ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ସତର୍କ ହେଇଯିବାଟା ଭଲ, ଯେତେ ପାରିବେ ସଜାଗ ହେଇଯିବେ ସେତେ ଭଲ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଟା ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଷଣ୍ଢ, ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲଟା ଛାଡି ଦେଇକରି ସେ ଚାଲିଗଲା, କ୍ୟାମ୍ପସ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ। ସେ ପିଅନ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବନି। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ କହୁନି ଆପଣ ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକରି କହୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ବି ଜଣେ ଅଛି। ସବୁ ଯାକ କରିହବ ନା ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆସିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତାଙ୍କର କଣ ଅଥର ଆକ୍ଟର ରୋଲ ସିନ୍ ଇଏ କଣ କରିବା ଦରକାର ଥିଲା। Thus is the divine is the author of this cosmic play। ଏ ଯୋଉ ଜଗତୀୟ ନାଟକ ଚାଲିଛି ତାର ଅଥର ହଉଛନ୍ତି ଦଶ, ଏଇପରି ଭାବରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ନାଟକର ରଚୟିତା। He has conceived the plot। କନସିଭ୍ ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ମାଟା କନସିଭ୍ ମାନେ କଣ? ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଛି, ଭିତରେ ଧାରଣ କରି ସେଟା ବାହାର କରିବ, ଆଉ କଣ ଅଛି? ତେଣୁ ନାଟକର ପ୍ଲଟଟା ତା ଏଗୁଡା କନସିଭ୍ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଲା, ଯେମିତି ଡେଲିଭରି ହେଇଯାଉଛି ସେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାର କଲେ। And shown the seed script of the real idea। ରିଅଲ ଆଇଡିଆ, ଯୋଉ ବାସ୍ତବ ଧାରଣା, ଅଧାରଣା, ଚିନ୍ତନ, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ରଚନା କରି ରଖିଥିଲେ। ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କନସିଭ୍ କରିଥିଲେ, ବୁଣା ହେଇକିରି ରହିଥିଲା ତା ଭିତରେ, ମାଟି ତଳେ ବୁଣା ହେଇକି ରହୁ କିମ୍ବା ମା ଗର୍ଭରେ ଇନସେପସନ ହେଇକିରି କନସିଭ୍ କରୁ, ଯାହା ବି କରୁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଛି, ସେ କଣ କରୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରିବା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। He has projected himself। ନିଜକୁ ନିଜେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିସ୍ତାରିତ କରିଛନ୍ତି। Woven this scene, weave ମାନେ ବୁଣିବା, weave woven the scene of this manifestation from out of his own being। ନିଜର ସତ୍ତାରୁ ଏକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ସତ୍ତାରୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଗଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚାହା ଦଉଛନ୍ତି, ଦିନେ ଦି ଦିନ କେୟାର ନଉଛନ୍ତି, ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦଉଛନ୍ତି, ହାତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ 5,000 ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଛୁଆ ପାଇଁ ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଯାକ ରହିଲା, ବିକଜ ସେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ରକ୍ତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ବା ଏନିୱେ he or she belongs to you।
କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଏଠି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଯାକ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠୁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ ହିମସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଓଭନ ଦ ସିନ୍ ଅଫ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟପଟ ସିନ୍ ଅଫ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ କୁ ବୁଣିଛନ୍ତି ଫ୍ରମ ଆଉଟ ଅଫ ହିଜ ଓନ୍ ବିଙ୍ଗ ନିଜ ସତ୍ୟରୁ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି and it is again who is the one actor playing the role of the many କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ he is many who was the silent one ଆମେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା he is many who was the silent one ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି it is again who is the one actor କେବଳ ଏକ ହିଁ ଅଭିନେତା playing the roles of many ଅନେକ ରୋଲ ଅଭିନୟରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି that we are our personalities are only masks of the real player ଆମେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୂମିକାରେ କରୁଛୁ ଇଏ ହଉଛି କଣ ମାସ୍କ ଅଫ ଦ ରିଅଲ ପ୍ଲେୟାର ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ଆମେ ତାର ଛଦ୍ମବେଶ କେବଳ ଗୋଟେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇକି ରୋଲ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ କାହିଁକି ସିଏ ତାଙ୍କରି ସତ୍ତା ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କରି ଛାଞ୍ଚରେ ତିଆରି ହେଇଛୁ ତାଙ୍କରି ଯୋଉ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ତେଣୁ ଆମେ ହଉଛୁ ତାଙ୍କରି ଯେମିତି କହିଲା ନା ଯେ ଯାହା କରୁଛୁ ଯୁଆଡେ ଯାହା କର ଆମ୍ବ ପତ୍ରଟା ଆମ୍ବ ଗଛଟା ନା କଣ ବାହାର ହବ ତେଣୁ ଯେତେ ଯୁଆଡେ ଚାଲିଯାଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ ହଉଛି ସନ୍ତାନଟା ଯୁଆଡକୁ ବି ଯାଉନା କାହିଁକି ମୋରି ରକ୍ତରେ ତ ତିଆରି ହେଇଛି ତେଣୁ ଖୁସି ହବାର କଥା କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ବଢଉଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେଲା ଚାଲିଗଲା ସୋ ଆଣ୍ଡ ସୋ ହି ଇଜ ଦ ରିଅଲ ସେଣ୍ଟର ବାସ୍ତବ କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ଦ ସୋଲ ଅଫ ଇଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଆତ୍ମା ସିଏ ଆଣ୍ଡ ଅଫ ଅଲ୍ ଦ ପୁରୁଷ ସେଇ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ରିଅଲ ସେଣ୍ଟର ସୋଲ ଅଫ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଫ ଅଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଇଟ୍ ଇଜ ଇଜ୍ ଓନ୍ ପାୱାର ତାଙ୍କର ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶକ୍ତି ହିମସେଲ୍ଫ ହାଜ୍ ପାୱାର ସେଇ ନିଜେ ଆସିକରି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ଆଗରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆଜ୍ ଦ ପାୱାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଫିଗର୍ସ ଆଜ୍ ନେଚର ପ୍ରକୃତି ସବୁ ଯାକ ଦେୟାର ଆର୍ ଟୁ ହୁ ଆର୍ ୱାନ୍ ତେଣୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହର ଓନ୍ ପାୱାର ତାଙ୍କରି ନିଜର ଶକ୍ତି ଯାହାକୁ ପ୍ରକୃତି ରୂପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହିମସେଲ୍ଫ ଆଜ୍ ଦ ପାୱାର ସେ ନିଜେ କେବଳ ଦୁଇଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ପୁଅ ସିଏ ହଉଛି ଝିଅ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି ସିଏ ହଉଛି ପୁରୁଷ ଇଏ ହଉଛି ମାୟା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଇଏ ହଉଛି ରୁଦ୍ରା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ଏମିତି ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ଏକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି ଦ୍ୟାଟ୍ ଫିଗର୍ସ ଆଜ୍ ନେଚର ପ୍ରକୃତି ଯିଏ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାୱାର ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ରୂପ ଅନ୍ୟ ରୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରକୃତି କହୁଛନ୍ତି ବା ନେଚର କହୁଛନ୍ତି ଟୁ ଫର୍ମ ଡୁଆଲିଟି ଫର ଦ ପର୍ପସ ଅଫ ଦ ପ୍ଲେ ଇଏ ଦ୍ୱୈତତା କଣ ହେଲା ନା ଲୀଳା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଡୁଆଲିଟି କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଡୁଆଲିଟି ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱୈତତା ଥିଲା ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ରୁଦ୍ରା ବ୍ରହ୍ମ ମାୟା ଏସବୁ ଯୋଉ ରୂପରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଦ୍ୱୈତ ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଦିଟା ରୂପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା କଣ ପାଇଁ ଫର ଦ ପର୍ପସ ଅଫ ଦ ପ୍ଲେ ଧର କହିବେ ନାଇଁ ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆକ୍ଟର ହେଇଯିବ ଜଣେ ହିଁ ରୋଲ କରିବ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ କେହି ନଥିବେ କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆକ୍ଟର ଅଛି ୱାନ୍ ଆକ୍ଟ ପ୍ଲେ ଅଛି ଜଣେ ହିଁ ରୋଲ ସବୁ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ରୋଲଟା ଥିଲା ସବୁବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିବେନି ଇଏ ଯୋଉ ରୋଲଟା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତେଣୁ ସେଠୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ନାମରେ ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ କେଉଁ ନାମ ଧରି ଡାକିବି ତୁମକୁ ତୁମେ ତ ସର୍ବନାମ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା ସେ ଏକ ହିଁ ଚେତନା ଦୁଇଟା ରୂପରେ ଦ୍ୱୈତ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଡୁଆଲିଟି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା କଣ ନା ଲୀଳା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ ଡାକିଲୁ ଆସ ସେ ଆସିଲେ ଲୀଳାମୟ ଆମେ ବି ଡାକିଲୁ ମାନେ କଣ ଆମେ କୋଉଠୁ ବାହାରୁ ଆସିଲୁ ସେଇ ତାଙ୍କରି ସତ୍ତା ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଭାବ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ସେଇ ଭାବରେ ଡାକିଦେଲୁ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବାଟ ହୁଡିଗଲୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ନାହିଁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ଯୋଉ ଦୂରେଇ ଯିବା ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ କହୁଛୁ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଯେତିକି ବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ହଉଛି ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସତ୍ୟରେ ସତ୍ୟାୟିତ ହେଉଛୁ ସେଇ ଲୀଳାରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୀଳାୟିତ ହଉଛୁ ତେଣୁ